We glorify you, O Lord. ஆண்டவரே மை துதிக்கிறோம் நீ செய்த நன்மைகளுக்காக. We worship you for the great things what you have done in our life. Amen. Hallelujah. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hand hath made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Oh Lord my God, when I awesome yonder consider all the works thy hand hath made. I see the stars, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy path throughout, thy path throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. May துதிக்கிறோம். Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Glorify thy name, glorify thy name in all the earth. Glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the earth. உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி உள்ள மகிழுதையா, உம்மை நோக்கி பார்த்து என் இதயம் சொல்லுதையா. உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி உள்ள மகிழுதையா, உம்மை நோக்கி பார்த்து என் இதயம் சொல்லுதையா.
நல்லவரே வல்லவரே காப்பவரே என்னை காண்கின்ற தேவனே காண்பவரே நல்லவரே நல்லவரே வல்லவரே காப்பவரே என்னை காண்கின்ற தேவனே காண்பவரே உமக்கு நன்றி 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 I will lift your holy name for the great things what you have done. I will lift your holy name for the great things what you have done. Come on. I will lift you on high, worthy all of praises. I will lift you high here. I will lift you, oh Lord. நல்லவரே வல்லவரே என்னை காப்பவரே காண்பவரே. The Lord who watches over me and protects me and my family. The one who watches over me, the one Lord who protects me. You are my everything, and you are my all. I will praise thee, I will adore thee, I will worship you, and I will praise you. உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி உள்ள மகிழுதையா, உம்மை நோக்கி பார்த்து என் இதயம் துள்ளுதையா. Hallelujah. We praise your holy name, O Lord. ஆண்டவரே நாங்கள் துதிக்கிறோம். For the great and wonderful things you have done in our life. கர்த்தாவே நீர் செய்த அற்புதங்களுக்காகவும் அடையாளங்களுக்காகவும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே You have been the Lord who had been protecting us from our birth. நீதான் எங்களை தாயின் கற்பத்திலிருந்து எங்களை பாதுகாத்து வந்த தேவன். We will lift your name. ஆண்டவரே உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துவோம். Because only through your name we were delivered. ஆண்டவரே உம்முடைய நாமத்தினாலே மாத்திரம்தான் நாங்கள் விடுதலை பெற்றோம். We are free through the blood of the Lamb. நாங்கள் ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினால் விடுவிக்கப்பட்டோம். You are our deliverer. ஆண்டவரே நீதான் எங்களை விடுவிக்கிறவர். You are my deliverer. ஆண்டவரே நீர் என்னை விடுவிக்கிறவர். I will lift your name with all my heart. ஆண்டவரே இதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து உம்மை நான் உயர்த்துவேன். And the great things what you are going to do in our life. ஆண்டவரே நீர் எங்கள் வாழ்க்கையில செய்ய போகிற அற்புதங்களுக்காக we will praise you now, Lord. ஆண்டவரே அதற்காக இப்பொழுதே உம்மை நாங்கள் துதிப்போம். For the things what you are going to do in our life. ஆண்டவரே எங்கள் வாழ்க்கையில நீ செய்ய போகிற காரியங்களுக்காக உம்மை துதிப்போம். Hallelujah. Every knee shall bow. எல்லா முழங்கால்களும் முடங்கும். And every tongue shall confess that Jesus is Lord. எல்லா நாவுகளும் அறிக்கை செய்யும் கர்த்தரே ஆண்டவர். Jesus is Lord. Oh, Jesus is Lord. இயேசுவே ஆண்டவர். இயேசுவே ஆண்டவர். Jesus is Lord. Hallelujah. இயேசு நல்லவர்.
He's நல்லவர். Yes, God is good. God is good to me. Yes, God is good. He's நல்லவர். He's நல்லவர். நல்லவர் நமக்கு. Yes, God is good. Yes, God is good. Yes, God is good. God is good to us. Yes, God is good. Yes, நல்லவர். He's நல்லவர். நல்லவர் நமக்கு. அறியாததும் எனக்கு எட்டாததுமா பெரிய காரியங்கள் செய்திடுவே. நான் அறியாததும் எனக்கு சூழ்நிலையெல்லாம் எதிரானதோ சுற்றத்தாரெல்லாம் பகையானாரோ. சூழ்நிலையெல்லாம் எதிரானதோ சுற்றத்தாரெல்லாம் பகையானாரோ. The big great Lord is inside us. He shall do great things in our life, and we shall be lifted higher and higher. எனக்குள்ளே இருக்கின்ற இயேசு என்றும் பெரியவரே. நான் அறியாததும் நான் அறியாததும் எனக்கு எட்டாததுமா நம்பிக்கையில்லாதலையானதோ விசுவாசம் எனக்குள் குறையானதோ. நம்பிக்கையில்லா நிலையானதோ விசுவாசம் எனக்குள் குறையானதோ. அற்புதம் எனக்குள். The great Lord is within me. He shall do great and mighty things in my life, and I will praise His holy name, holy wonderful name. Great God Jesus is inside me, and I shall be lifted higher and higher. Great Lord Jesus is inside me, and I will be lifted higher and higher. நான் அறியாததும் எனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்கள் செய்திடுவார். நான் அறியாததும் சூழ்நிலையெல்லாம் எதிரானதோ சுற்றத்தாரெல்லாம் Andronia, Kani Andronia. Yes, Lord. அற்புதர் எனக்குள்ளே இருக்கின்றார். அதிசயம் செய்வார் கலங்கிடனே. அதிசயம் செய்வார் எனக்குள்ளே இருக்கின்ற என் இயேசு என்றும் பெரியவரே. நான் அறியாததும் Hallelujah. The Lord God of Israel is inside us. இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் நமக்குள் இருக்கிறார். And He shall do wonderful, mightier, greater things in our life. அவர் அதிசயமாய் வல்லமையாய் ஆச்சரியமான காரியங்களை நமக்கு செய்வார். The way which you are walking now might be painful,
நீ இப்பொழுது நடந்து கொண்டு இருக்கிற அந்த பாதை வலி நிறைந்த பாதையா இருக்கலாம். The pain, what you are feeling in your heart, உன் இதயத்திலே இருக்கிற வலி அதிகமா இருக்கலாம். But the word of God has come to you to heal all your pain. கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களுடைய இதயத்தில் இருக்கிற வலியை நீக்கும்படி வந்திருக்கிறது. The Lord who delivers our soul from death. நம் ஆத்மாவை மரணத்துக்கு விலக்கி காத்து நடத்துகிற தேவனாய் கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். The Lord would deliver us our soul from death. நம் ஆத்மாவை மரணத்துக்கு விலக்கி காத்து நடத்துகிற தேவனாய் கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். We praise the name of the Lord who delivers our soul from death. மரணத்திலிருந்து நம்முடைய ஆத்மாவை விடுவிக்கிற கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Thank you for a wonderful, wonderful, wonderful word. ஆண்டவரே உம்முடைய அருமையான வார்த்தைக்காக நன்றி. And I put my trust in thee. நான் என் நம்பிக்கை உம்மில் வைக்கிறேன். You are my everything. நீ தான் எனக்கு எல்லாமா இருக்கிறீர். And you shall be my everything. நீர் எனக்கு எல்லாமா இருப்பீர். Hallelujah. கோர பயங்கரமான புயலில் கொடிய அலைகளின் மத்தியில் காக்கும் கரம் கொண்டு மார்பில் சேர்த்தணைத்த அன்பை நான் என்றும் பாடுவேன். The storms what we have faced was mightier, but the Lord was more mightier to protect us and our family. கோர பயங்கரமான புயலில் கொடிய அலையை மாத்தியோ, கோர பயங்கரமான புயலில் கொடிய அலையின் மாத்தியோ, காக்கும் கரம் கொண்டு மார்பில் சேர்த்தணைத்த அன்பை, காக்கும் கரம் கொண்டு மார்பில் சேர்த்தணைத்த அன்பை, இயேசுவின் நாமமே என் ஆத்மாவின் கீதமே, என் நேசரேசுவை நான் என்றும், என் நேசரேசுவை நான் என்றும், இயேசுவின் நாமமே என் ஆத்மாவின் கீதமே, என் நேசரேசுவை நான் என்றும், என் நேசரேசுவை நான் என்றும் ஏற்றி நகழ்ந்தே. Not the beat, the song. கோர பயங்கரமான புயலில் கொடிய அலையின் மத்தியோ, கோர பயங்கரமான புயலில் கொடிய அலையின் மத்தியில், காக்கும் கரம் கொண்டு மார்பில் சேர்த்தணைத்த அன்பை, காக்கும் கரம் கொண்டு இயேசுவின் நாமமே என் மாசு மறுவல்லாதவர், என் நேசரேசுவை நான் என்றும், என் நேசரேசுவை நான்,
ஜீவபாதை என்று ஓடுவேன். தாழ்த்தி என்னை அவர் கையில் தந்த ஜீவபாதை என்று ஓடுவேன். இயேசுவின் நாமமே என் ஆத்மாவின் கீதமே. என் இயேசுவை என் இயேசுவை There might be many storms which tries to affect us and our family. நம்முடைய குடும்பத்தை தாக்குவதற்கு அநேக விதமான புயற்காற்றுகள் வரலாம். There might be more storms to come. அநேக விதமான புயல் காற்றுகளை போல பிரச்சனைகள் தாக்க வரலாம். And we might be people who have to walk in the waters and in the streams and in the rivers. நாம் சில நேரங்களில் தண்ணீரிலும் ஆறுகளையும் கடக்க வேண்டியதாக இருக்கும். And sometimes there might be a situation where we have to pass the fire. சில நேரங்களிலே அக்கினியை கடக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரலாம். But one thing we should remember, ஒன்று மாத்திரம் நாம் நினைவு கூற வேண்டும். The Lord is also walking with us. கர்த்தர் நம்மோடு கூட நடக்கிறார். Whatever you have to pass, don't worry. Jesus is next to you. இதையெல்லாம் தாண்ட வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தாலும் ஒன்று நீங்க மறக்காதீங்க. இயேசு கிறிஸ்து உங்க அருகில் உங்களோடு நடக்கிறார். He is walking with you. அவர் உங்களோடு நடக்கிறார். And you shall pass this storm. இந்த புயல் காற்றை நீங்க தாண்டுவீங்க. Also this situation will pass. இந்த விதமான பிரச்சனைகளும் மாறும். Very shortly the power of God is going to come and rest upon you. சீக்கிரமாய் ஆண்டவராகிய கர்த்தருடைய வல்லமை உங்கள் மேல் வந்து இறங்க போகிறது. And you shall get what you need. You shall get everything what you need. உங்களுக்கு தேவையான அனைத்தையும் கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுப்பார். You shall not be left alone. நீங்கள் தனிமையாய் விடப்படுவதில்லை. The hand of the Lord will be always above your head. கர்த்தருடைய கரமானது உங்கள் சிரசு மேல் எப்பொழுதும் இருக்கும். And the hand of the Lord shall protect you by a divine grace. ஆண்டவராகிய கர்த்தருடைய கரமானது ஒரு அற்புத கிருபையினால் உங்களை பாதுகாக்கிறதா இருக்கும். There shall be a divine grace. ஒரு தெய்வீக கிருபை உங்களை காப்பாற்றும். You shall be protected by a divine grace. ஒரு தெய்வீக கிருபையினால் கர்த்தர் உங்களை பாதுகாப்பார். No weapon formed against you and your family shall prosper. உங்களுக்கும் உங்க குடும்பத்துக்கும் விரோதமாக எழும்புகிற ஆயுதம் வாய்க்காமற் போகும். I the Lord shall be with you. நான் உங்கள் தேவனாய் கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பேன். I the Lord your God shall be with you always to protect you and your family. நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களையும் உங்க குடும்பத்தையும் பாதுகாக்கும்படி உங்களோட கூட இருப்பேன். I am with you. I will be with you. நான் உங்களோட இருக்கிறேன். நான் உங்களோட இருப்பேன். And you shall not be forgotten by me. நீங்கள் என்னால் மறக்கப்படுவதில்லை. And you shall never be forgotten by me. நீங்கள் ஒருபோதும் என்னால் மறக்கப்பட மாட்டீர்கள். Hallelujah. It is the word of the Lord. It is the word of the கர்த்தருடைய வார்த்தை. கர்த்தருடைய வார்த்தை இப்படியாக சொல்லுகிறது. The word of the Lord is coming upon you. And he says, I am the Lord who healeth thee, who delivereth thee from every problem. Can you translate? Hallelujah.
நானே உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களை எல்லா பிரச்சனைகளும் சகல பிரச்சனைகளிலிருந்து உங்களை விடுவிப்பேன். I shall be your protector. நான் உங்களுடைய பாதுகாவலராக இருப்பேன். You shall be protected by me and my grace shall cover your head. நீங்கள் என்னால் பாதுகாக்கப்பட்டிருப்பீங்க. என்னுடைய கிருபையானது உங்களுடைய தலையின் மேல் தங்கி இருக்கும். And we speak in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. நாங்கள் இப்பொழுது நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே பேசுகிறோம். Let the power of the Holy Spirit come upon us and our family now in the name of Jesus Christ of Nazareth. இப்பொழுது நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமையானது எங்கள் மேலும் எங்களுடைய குடும்பத்தின் மேலும் வந்து இறங்குவதாக. And the grace of the Lord and Savior Jesus Christ shall be around you. இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையானது உங்களை சூழ்ந்திருக்கும். And you'll be covered by the grace. நீங்க கிருபையால் சூழ்ந்திருப்பீர்கள். You'll be covered by His grace. அவருடைய கிருபையால் நீங்க மூடப்பட்டிருப்பீங்க. He shall never take His grace away from us. அவர் ஒருபோதும் அவருடைய கிருபையை நம்மை விட்டு விலகாமல் பார்த்துக் கொள்வார். I have given my word to David and I will not lie to David. நான் என்னுடைய வார்த்தையை தாவீதுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன். நான் என்னுடைய வார்த்தையை நிறைவேற்றாமல் இருக்க மாட்டேன். I will not lie to David. நான் தாவீதிடத்துல பொய் சொல்ல மாட்டேன். Oh, I shall do what I have told. நான் சொன்னதை நிச்சயமாக நான் செய்வேன். Oh Jacob, my inheritance, you shall be protected. என்னுடைய சுதந்திரிப்பாக இருக்க யாக்கோபே நீ பாதுகாப்பாக இருப்பாய். யாக்கோபே என் சுதந்திரவாளியே நீ பாதுகாப்பாய் இருப்பாய். Oh Jacob, my inheritance, you shall be protected. என்னுடைய சுதந்திரவாளியாக இருக்கிற யாக்கோபே நீ பாதுகாப்பாக இருப்பாய். Oh, you shall be protected by a divine grace. நீ கிருபை நிறைந்து அதனால் தெய்வீக கிருபையால் நீ பாதுகாப்பாக You shall be protected by a divine grace. நீ தெய்வீக கிருபையால் பாதுகாப்பாக இருப்பாய். Every hindrance which is trying to bother your mind shall be removed away and you shall be free from every hindrance. உன்னுடைய எண்ணங்களிலே கஷ்டத்தை கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிற எல்லா தடைகளும் அவர் நீக்கி போடுவார். The Lord is going to break every demonic activity in your family. உன்னுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லா சாத்தானின் கிரியைகளையும் இயேசு கிறிஸ்து முறியடிக்க போகிறார். And he is going to destroy every demonic powers in our family. நம்மளுடைய குடும்பங்களிலே இருக்கிற எல்லா சாத்தானின் வல்லமைகளையும் அவர் முறியடிக்க போகிறார். அவர் நிர்மூலமாக்க போகிறார். அவர் நிர்மூலமாக்க போகிறார். He is going to destroy. அவர் நிர்மூலமாக்க போகிறார். He is going to destroy every demonic power எல்லா சாத்தானின் வல்லமைகளையும் அவர் முறியடிக்க போகிறார். which is working against us and our family. நமக்கும் நம்மளுடைய குடும்பத்துக்கும் விரோதமாக கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறதுகளை and our family and our belongings. நமக்கும் நம்மளுடைய குடும்பத்துக்கும் நமக்கு உண்டானவைகளையும் சாத்தானுடைய வல்லமை பிடித்து வைத்திருக்கிற எல்லா வல்லமைகளையும் இயேசு கிறிஸ்து நிர்மூலமாக்க போகிறார். The powerful weapon of the Lord is going to come upon us. ஆண்டவருடைய வல்லமை நிறைந்த ஆயுதமானது நம்ம மேல வரப்போகிறது. ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்துல வல்லமை இருக்கிறது. And we shall say victory in the blood of through the blood of Jesus Christ. அப்பொழுது நாம் என்ன சொல்லுவோம்? இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம். We won the battle not by our own self but by our Lord and Savior Jesus Christ. இந்த யுத்தத்தை நாம் சுயமாக வெல்லவில்லை, இயேசு கிறிஸ்துவின் உதவியுடன் நாம் வென்றிருக்கிறோம். Because he our God is in front of us. ஏனென்றால் அவரே நம்மளுடைய தேவனாக நமக்கு முன்பதாக He has sent his guardian angels to protect us. அவர் அவருடைய தேவ தூதர்களை நம்மை பாதுகாக்கும்படிக்கு நமக்கு அனுப்பி இருக்கிறார். In the left side and in the right side. நம்மளுடைய வலது புறத்திலும் இடது புறத்திலும் அவர் அனுப்பி இருக்கிறார். In the left side there might be 1,000 evil spirits against us. நம்மளுடைய இடது புறத்திலே 1000 சாத்தானுடைய ஆவிகள் நமக்கு விரோதமாக இருக்கலாம். And in our right side 10,000 evil spirits might come. நம்மளுடைய வலது புறத்திலே 10,000 சாத்தானுடைய ஆவிகள் நமக்கு விரோதமாக எழும்பி வரலாம். In our left side the angel of the Lord is there. நம்மளுடைய இடது புறத்திலே தேவனுடைய தேவ தூதன் நமக்காக இருக்கிறார். And in the right side
our Lord and Savior Jesus Christ is there. நம்மளுடைய வலது புறத்திலேயோ இயேசு கிறிஸ்துவே நமக்காக So இருக்கிறார். even 10,000 fallen angels come against us, they shall not be able to overcome us. அதனால் நமக்கு விரோதமாக 10,000 விழுந்த தேவ தூதர்கள் வந்தாலும் அவர்கள் நம்மை மேற்கொள்ள முடியாது. You are covered by the blood of the Lamb. ஏனென்றால் நீங்க ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினால மூடப்பட்டிருக்கிறீங்க. There might be many faults in yourself, உங்ககிட்ட நிறைய குறைகள் இருக்கலாம், but your deliverer, ஆனால் நீங்கள் விடுதலையானீர்கள். no, the deliverer does not have anything in him, விடுவிக்கிறவரோ நமக்கு அவர் இடத்துல ஒரு குற்றமும் இல்லாதவராக இருக்கிறார். because of his holiness we are delivered. அவருடைய பரிசுத்தத்தின் நிமித்தம் நாம் விடுதலை அடைகிறோம். உந்தன் பரிசுத்தத்தை பார்க்கும் போது உந்தன் நன்மை நான் உணரும் போது என்னை சுற்றி எல்லாம் ஒளி நிழலாகும். I worship you. I worship you. Worship you. The reason I live is to worship you. Come on, say. I worship you. I worship you. Worship you. A reason I live is to worship you. Come on, say. I worship you, worship you, a reason I live is to worship you. நீரின் அருகில் இருக்கும் போது உங்க கிருபையால் என்னை மூடும் போது என்னை எதிர்க்கும் எல்லா சத்துருவுக்கும் என்னை விலக்கி காத்து உந்தன் பரிசுத்தத்தை நீர் மேல் வைத்து என்னை பரிசுத்தமாக்கும் போது எனக்கு விரோதமாயேனும் ஆயுதங்கள் எல்லாம் உடையும். நான் போற்றுவேன், நான் போற்றுவேன், போற்றுவேன் உம்மை ஆராதிக்க நான் உயிர் வாழ்வேன். சொல்லுங்க. நான் போற்றுவேன், நான் போற்றுவேன், போற்றுவேன் உம்மை ஆராதிக்க நான் உயிர் வாழ்கிறேன். எனக்கு விரோதமாய் நிற்கும் சத்துரு என்னை எதிர்த்து வரும் போது அவர் தெய்வீக கிருபையால் என்னை கூடி பாதுகாத்து அவர் எனக்குண்டான கிரீடத்தை கொடுத்து என்னை ஆசாரிய ஊழியம் செய்ய வைத்து
மகனே நீ எதற்கும் பயப்படாதே, நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் என்கின்றார். நான் என்ன சொல்லுவேன்? I worship you, I worship you, worship you. The reason there is to worship you. வாஞ்சிப்பது போல மாற்றிக்குதே. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. You alone are my heart's desire. You alone are my strength, my shield. To you alone be my spirit. நீர் மாத்திரம் இருந்தனாத்மனை சருமயா. பலவீனனை நீரென்றும் பலவானாய் மாற்றி, யுத்தத்தில் என்னை கொண்டு போய் நிறுத்துகிறேன். நான் யுத்தம் செய்யல, நீரோ எனக்காக யுத்தம் செய்து ஜெயத்தை எனக்கு தந்தீர். நீர் என்னோடு இருப்பதினால் நான் என்றும் பாதுகாப்பாகவே இருந்திடுவேன். கர்த்தாவே உங்களை நான் என்றும் நம்பி நம்பி உம்மையே என்றும் துதிப்பேன். நீர் எனக்கு செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காய் நான் உம்மை என்றும் 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 துதித்திடுவேன். You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Amen. You alone are my heart's desire, and I long. Lord, are my heart's desire. You alone are my strength, my shield. நீர் மாத்திரம் எந்த நாற்பனை செருமை. Hallelujah. So every word which comes from the mouth of the Lord shall come to pass. Hallelujah. ஆண்டவரிடத்திலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறும். It shall definitely come to pass. அது நிச்சயமாக நிறைவேறும். Because we are
called the children of God. ஏனென்றால் நாம் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். How? Through Jesus Christ our Lord. எப்படி அவருடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறோம் என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக. So many problems and so many kinds of difficulties in a Christian's life. ஒரு கிறிஸ்தவர்களுடைய வாழ்க்கையில நிறைய விதமான கஷ்டங்களும் பிரச்சனைகளும் வந்து கொண்டிருக்கிறது. Because Satan tries to fight a true Christian. ஏனென்றால் ஒரு மெய்யான கிறிஸ்துவன் இடத்துலதான் சாத்தானானவன் சண்டை போடுவதற்காக அவன் தயாராக இருக்கிறான். Because if you are not going to be a true Christian, he is not going to fight with you. ஏன்னா நீங்க உண்மையான கிறிஸ்துவனாக இல்லாமல் இருப்பீங்கன்னா அவனுக்கு உங்ககிட்ட சண்டை போடுவதில் ஒரு I just want to பிரயோஜனமும் say இல்லை. something to you. ஒரு காரியத்தை நான் உங்ககிட்ட சொல்ல Many விரும்புகிறேன். people, they are so scared to oppose Satan. நிறைய ஜனங்கள் சாத்தானை எதிர்ப்பதிலே ரொம்ப பயப்படுறாங்க. They are so scared that Satan will do something to them. சாத்தான் ஏதாச்சும் அவங்கள செஞ்சிருவானோ, அவங்க எதிர்த்து வந்து ஏதாச்சும் செஞ்சா சாத்தான் அவங்களுக்கு மறுபடியும் Because ஏதாவது many செஞ்சிருவானோன்ற times we have பயத்துல heard இருக்கிறாங்க. that Satan is very powerful. ஏனென்றால் நாம் நிறைய முறை கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் சாத்தான் மிகவும் வல்லமையானவன் Even என்று. the Bible says demons are powerful. வேதத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது சாத்தான் ரொம்ப வல்லமையானவன் But என்று. the Lord explains that the authority which has been given, which was taken by him from a man, has been again taken back by the Lord. ஆனா தேவனோ நமக்கு விவரித்து வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். சாத்தானுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரம் இல்ல, சாத்தான் மனுஷனிடந்து எடுத்துக்கொண்ட அதிகாரத்தை தேவன் மறுபடியும் அவன்கிட்ட இருந்து எடுத்து விட்டார். So the Lord says, all authority both in heaven I have now. ஆண்டவர் இப்பொழுது என்ன சொல்லுகிறார்? சகல அதிகாரமும் வானத்திலும் பூமியிலும் என்னிடத்துல It's given to இருக்கிறது. me by the Father. அது பிதாவினிடத்திலிருந்து So என்னிடத்தில் why does the கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Lord say this word after his resurrection? அவருடைய உயிர் தெழுதலுக்கு பிறகு ஏன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இப்படிப்பட்ட வார்த்தை அவர் பேச Why? வேண்டும்? Was he not the one who created the man? அவர்தானே மனுஷனை சிருஷ்டித்தாரு. See, when they created three of them together, they created us. மூன்று பேர் ஒன்றாக இணைந்து மனுஷனை சிருஷ்டித்தார்கள். Father, Son and the Holy Spirit. யார் அந்த மூன்று பேர் என்றால் பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர். அதனால்தான் நாம் உருவாக்குவோமாக என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. We will create a man. பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர் மூவரும் இணைந்து ஒரு மனுஷனை சிருஷ்டித்தார். I will create man. அவர் நான் ஒரு மனுஷனை சிருஷ்டிப்பேன் என்று சொல்லாமல் He will create man. நாம் ஒரு மனுஷனை In our சிருஷ்டிப்போம். own form. ஒரே நம்மளுடைய சாயலிலே, In our own form. நம்மளுடைய சாயலிலே என்று So சொன்னார். my dear people, என்னுடைய அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, you should remember, நீங்க ஒரு காரியத்தை நினைவு கூற you are வேண்டும். not like the birds and the animals. You are not like that. நீங்க பார்க்கிற மிருகங்களை போலவும் பறவைகளை போலவும் நீங்க கிடையாது. You are not like that. நீங்க அப்படி சிருஷ்டிக்கப்படல. And the spirit of the animals and the birds are not going to go up. மிருகங்களுடைய ஆவிகளும் பறவைகளுடைய ஆவிகளும் மறுபடியும் மேல போக போறதில்ல. They are not going to go up. அது மறுபடியும் போக போறது It's written கிடையாது. in the Bible வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது that only a spirit of a man shall go above. ஒரு மனுஷனுடைய ஆவி மட்டும் தான் உயரத்துக்கு திரும்ப போகும் என்று Only a spirit எழுதப்பட்டிருக்கிறது. of a man shall go above. ஒரு மனுஷனோட ஆவி மட்டும் தான் மேல போகும் என்று But the spirit of the எழுதப்பட்டிருக்கிறது. animals will go down. ஆனா மிருகங்களும் பறவைகளுடைய ஆவியோ கீழே போகும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Even the animals have a spirit, மிருகங்களுக்கு கூட ஆவி இருக்கிறது, but it does not have a soul. ஆனா ஆத்துமா கிடையாது. But we have a soul. ஆனா மனிதர்களாக இருக்க நமக்கோ ஆத்துமா So, இருக்கிறது. according to his word, அவருடைய வார்த்தையின்படி we have to come from above. நம்ம மேல இருந்து வர வேண்டும். We have to come from above. நம்ம வானத்துல இருந்து வர வேண்டும். And our body shall
be in the earth and it will come like this. நம்மளுடைய சரீரமோ பூமியில இருந்து அப்படியே வரும். And a spirit shall come from above. ஒரு ஆவி உயரத்திலிருந்து வானத்திலிருந்து வரும். And the soul which has gone for rest will come, combined together. We'll be in the form, or we'll be like God, Jesus. நம்மளுடைய ஆத்மாவோ ஒரு இடத்துல தங்கி இருக்கும். அந்த தங்கி இருக்கிற ஆத்மா மறுபடியும் வந்து மூன்றும் இணைந்து தேவனுடைய சாயலாக நாம் மாறுவோம். In his form. தேவ சாயலாக நாம் மாறுவோம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Don't panic or worry about the death which has got to come for every man. அதனால் ஒவ்வொரு மனுஷனும் சந்திக்க வேண்டிய மரணத்தை குறித்து நாம் பயப்படவோ அஞ்சவோ கூடாது. You are going to just sleep. நமக்கு எப்படி இருக்கும்னா சும்மா ஒரு தூங்க போறது மாதிரி தான் இருக்கும். Tomorrow you shall wake if you are in the Lord. நீங்க கிறிஸ்துவிலே மரித்தால் அடுத்த நாள்ல நீங்க எந்திரிக்கிறது மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கும். Next day could be for the world 1000 years or 500 years. அந்த அடுத்த நாள் இந்த உலகத்துக்கு ஒரு 500 ஆண்டுகளாக 1000 ஆண்டுகளாக இருக்கலாம். But for you it is only one day. ஆனா உங்களுக்கு அது ஒரே நாள் மாதிரி தான் இருக்கும். In Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக. In Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக. In Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக. Are you in Christ? நீங்க கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருக்கிறீங்களா? Hallelujah. Hallelujah. My Redeemer liveth. என்னுடைய மீட்பர் ஜீவனோடு இருக்கிறார். என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். My Redeemer liveth. என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். And he'll be seen one day. அவரை நாம் ஒரு நாளிலே சந்திப்போம். He'll be seen one day. அவரை ஒரு நாள் நாம் காணுவோம். Don't worry about the things which is happening in this world. அதனால இந்த உலகத்துல நடக்கிற காரியங்களை பற்றி நீங்க கவலைப்படாதீங்க. Don't worry about anything. எதை பற்றியும் கவலைப்படாதீங்க. The Lord has given us His promise. தேவன் அவருடைய வாக்குத்தத்தத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். That none of you, even in your family, shall not die if you are in Christ this year. என்ன வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார்? நீங்களும் உங்க குடும்பத்துல இருக்கிற ஒருவரும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருந்தீங்கன்னா இந்த ஆண்டிலே யாரும் மரிக்க மாட்டீங்க என்ற ஒரு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்திருக்கிறார். It's a promise from the Lord. இது ஆண்டவரிடத்திலிருந்து நமக்கு கிடைத்த வாக்குத்தத்தம். அவர் அதிலே பொய் சொல்ல மாட்டார். He will do what he has said. அவர் சொன்னதை நிறைவேற்றுகிற The promise தேவன். shall be granted for us. அவருடைய வாக்குத்தத்தம் நமக்கு நிறைவேறப்படும். There are yet to be so many fires which is going to be seen in the coming days. வரப்போகிற நாட்களிலே இன்னும் அதிக ஆபத்துகளையும் அக்கினியும் தீயையும் நம்ம பார்க்க வேண்டிய நாட்களாக இருக்கிறது. Floods. வெள்ளங்களை பார்க்க போகிற நாட்களாக இருக்கிறது. Which is going to run over. அந்த வெள்ளங்கள் எப்படிப்பட்ட வெள்ளங்கள்? அது அப்படியே பாய்ந்தோடுகிற வெள்ளங்களாக இருக்க போகிறது. Which are coming nowadays. இப்போ வருகிற வெள்ளங்களை நாம் பார்க்கும்போது it is coming one night flood. அது எப்படின்னா ஒரே இரவுல வருகின்ற ஒரு வெள்ளமாக இருக்கிறது. Morning if you see it will be washed out. காலையில எந்திரிச்சு பார்த்தா அது அப்படியே அந்த இடத்தை சுக்குநூறாக மாற்றி இருக்கிறது. What kind of rain this rain is? It's like a deadly rain. இப்பொழுது நாம் பார்க்கின்ற மழை இப்படிதான் இருக்கிறது. இது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கிறது. Nowadays இந்த மாதிரியான நாட்களிலே இப்படிப்பட்ட மழை தான் வந்து கொண்டிருக்கிறது. we have not seen so far. இத்தனை நாட்களாக இந்த மாதிரியான மழையெல்லாம் நம்ம பார்த்ததே இல்ல. Rains come and it leaves and it stops for some time, it comes again. மழை பெய்யுது, கொஞ்ச நேரம் நிக்குது, திரும்ப மழை பெய்யுது. But this rain ஆனா இந்த மழையோ இரவுல வரும், in the evening, மாலையில வரும். when you wake up you'll be washed away. நீங்க காலையில எந்திரிச்சு பார்க்கும்போது அடிக்கப்பட்டு போயிருப்பீங்க. So this kinds of things are going to happen very shortly. ரொம்ப சீக்கிரமாக இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடக்க போகிறது. But the promise the Lord has given us shall be definitely fulfilled in our life. ஆனால் ஆண்டவராகிய தேவனோ நமக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் நிச்சயமாக நம்ம வாழ்க்கையில நிறைவேறும். You might be walking in the waters. நீங்க தண்ணீரிலே நடக்கலாம். And you might have to cross the rivers. ஆறுகளை கடந்து போக வேண்டியது வரலாம். Sometimes the fire
சில நேரங்களிலே தீயும் நீங்க அக்கினியும் தாண்டி போகிற நிலைமை வரலாம். You shall not be burnt. ஆனா நீங்களோ எரிந்து போக மாட்டீங்க. Hallelujah. Hallelujah. மகிழ்ந்து கலிகூர். Can you sing the song? மகனே பயம் வேண்டாம், மகிழ்ந்து கலிகூர். மகளே பயம் வேண்டாம், மன்னவரேசு உன்னடுவில் பெரிய காரியம் செய்திடுவார். மன்னவனேசு உன்னடுவில் பெரிய காரியம் செய்திடுவார். மகிழ்ந்து களி கூறு, மகளே பயம் வேண்டாம், மகிழ்ந்து களி கூறு, மகளே பயம் வேண்டாம். மன்னவனேசு உன்னடுவில் பெரிய காரியம் செய்திடுவார். நடத்திடுவார். மகிழ்ந்து களி கூறு, மகளே பயம் வேண்டாம், மகிழ்ந்து களி கூறு, மகளே பயம் வேண்டாம். மன்னவனேசு உன்னடுவில் பெரிய காரியம் செய்திடுவார். மன்னவனேசு உன்னடுவில் பெரிய காரியம் செய்திடுவார். கலங்காதே, தெய்வத்தை பார்த்து நன்றி சொல்லு. தேவையை நினைத்து கலங்காதே, தெய்வத்தை பார்த்து நன்றி சொல்லு. கொஞ்சத்தை கண்டு புலம்பாதே, கொடுப்பவர் உண்டு கொண்டாடு. கொஞ்சத்தை கண்டு புலம்பாதே, கொடுப்பவர் உண்டு கொண்டாடு. மகிழ்ந்து களி கூறு, மகனே பயம் வேண்டாம், மகிழ்ந்து களி கூறு, மகனே பயம் வேண்டாம். மன்னவனேசு உன்னடுவில் பெரிய காரியம் செய்திடுவார். மன்னவனேசு உன்னடுவில் பெரிய காரியம் செய்திடுவார். அப்பாவின் புகழை நீ பாடு, அதுவே உனக்கு சேஃப்கார்டு. அப்பாவின் புகழை நீ பாடு, அதுவே உனக்கு சேஃப்கார்டு. தப்பாமல் மகிழ்ந்து உறவாடு, எப்போதும் வாழ்வாய் சுகத்தோடு. உறவாடு, எப்போதும் வாழ்வாய் சுகத்தோடு. மகிழ்ந்து களி கூறு, மகனே பயம் வேண்டாம். மன்னவனேசு உன்னடுவில் பெரிய காரியம் செய்திடுவார். மீனின் வயிற்றில் யோனா போல் கூனி குறுகி போனாயோ. மீனின் வயிற்றில் யோனா போல் பலியிடு துதியை சத்தத்தோடு, விழிகிடும் எல்லாம் வெட்கத்தோடு. சத்தத்தோடு விழிகிடும் எல்லாம் வெட்கத்தோடு. மகிழ்ந்து களி கூறு, மகளே பயம் வேண்டாம், மகிழ்ந்து களி கூறு, மகனே பயம் வேண்டாம். மன்னவனேசு உன்னடுவில் பெரிய காரியம் செய்திடுவார். மன்னவனேசு நிலையான நகரம் நமக்கில்லை, வரப்போகும் நகரை நாடுகிறோம். வரப்போகும் நகரை நாடுகிறோம். இயேசுவை உயர்த்தும் ஸ்தோத்திர பலி எப்போதும் எப்போதும் செலுத்திடுவோம். எப்போதும் எப்போதும் செலுத்திடுவோம். மகிழ்ந்து களி கூறு, மகனே பயம் வேண்டாம். வரப்போகிற ஆபத்துக்கு பயந்து நடுங்க வேண்டாம். வரப்போகும் ஆபத்துக்கு பயந்து நடுங்க வேண்டாம். வரப்போகும் ஆபத்துக்கு பயந்து நடுங்க வேண்டாம். வரப்போகும் ஆபத்துக்கு
எல்லோருடைய இதயமும் கரைந்து போகும் காலம், எல்லோருடைய இருதயமும் கரைந்து போகும் காலம் இது. கர்த்தரே ஆண்டவர் என்று சொல்லும் நாட்கள் இது. கர்த்தரே மகிழ்ந்து கலிகூரே. ஓரபாலா காரியாந்திரோ நியா காரியாந்திரோ. மன்னவனேசு வந்தடவோ, மன்னவனேசு வந்தடவோ, மன்னவனேசு வந்தடவோ. ஆச்சரியங்களை பார்த்திடுவாய், அற்புதங்களை அவர் செய்வார். உன்னை சிருஷ்டித்த கர்த்தர் உன்னை கைவிட மாட்டார். மகிழ்ந்து கலிகூரே. ஆவியிலே நல்ல ஜெபித்திடுவோம், அக்கினி வல்லமையினால். கர்த்தாவே நீதானே எங்கள் பாதுகாப்பு என்று சொல்வோம். மகிழ்ந்து கலிகூருவே. The Lord shall do great things in your life. Come on, sing. The Lord shall do great things in your life. கர்த்தர் உங்க வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்வார். The earth shall shake thrice. பூமியானது 3 முறை அசைக்கப்பட போகிற காலங்கள் இது. It shall shake thrice. 3 முறை அசைக்கப்படும். And the glittering of the power of God shall rest upon the righteous people of God. ஆண்டவருடைய நீதிமான்கள் மேல் அவருடைய ஜொலிக்கிற வல்லமையானது வந்து தங்கும். And they shall bow their heads before the Lord. அப்பொழுது அவர்கள் ஆண்டவருக்கு முன்பதாக அவர்களுடைய தலையை தாழ்த்துவார்கள். They will fall before the Lord of the universe. இந்த சகலத்துக்கும் தேவனாய் இருக்கிற ஆண்டவருக்கு முன்பதாக அவர்கள் கீழே விழுவார்கள். For the protection of the people of God. எதற்காக என்றால் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளின் பாதுகாப்பிற்காக. The floods will make themselves like the waves of the sea. வருகின்ற வெள்ளங்கள் அதுவே அதை எப்படி மாற்றிக்கொள்ளும் என்றால் கடலின் அலைகளை போல அது மாற்றிக்கொள்ளும். One flood will come and the next will come at the back. ஒரு வெள்ளம் வரும், அதற்கு பின்பதாக இன்னொரு வெள்ளம் வரும். They will come like the waves of the sea. கடலின் அலைகளை போல ஒன்றுக்கு பிறகு ஒன்று வரும். I cannot be shaken and no one can shake me, say some people. சில பேர் சொல்றாங்க, என்னை யாரும் எதுவும் பண்ண முடியாது, என்னை யாரும் அசைக்க முடியாது என்று. But everything shall be shaken. ஆனா எல்லாமே அசைக்கப்படும். The owner of the Facebook, இந்த Facebookடன் அதனுடைய ஓனர் is building a wonderful palace for himself and his family. அவருக்காகவும் அவர் குடும்பத்துக்காகவும் ஒரு அழகான ஒரு அரண்மனையை கட்டி கொண்டிருக்கிறார். In an underground safety place for him and his family to stay from every kind of
disaster. அதற்கு கீழ அண்டர் கிரவுண்ட்ல ஏதாச்சும் ஆபத்து வந்துச்சுன்னா அவரும் அவர் குடும்பமும் பத்திரமாக இருக்கும்படி ஒரு அறையை கட்டி கொண்டு Any இருக்கிறார். kind of bomb or any kind of disaster. அந்த அறையில அவங்க போனாங்கன்னா எந்த விதமான பாம்பா இருக்கட்டும், எந்த ஆபத்தாக இருக்கட்டும், it cannot affect them. அது அவங்கள ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. So he is spending millions of millions and millions of millions of rupees building his palace underground, safety place underground. அதற்காக அவர் அவருடைய அரண்மனையை கட்டுவதற்கு கோடி 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 கணக்கான காசை செலவு செய்தார். Now is building is in progress. இப்பொழுது அந்த அரண்மனை கட்டுவது அவங்க பண்ணி கொண்டு இருக்கிறாங்க. And no one is allowed to go and watch how he is doing everything. அது அவர் எப்படி கட்டுறாரு என்று பார்க்கிறதுக்கு யாருக்குமே அனுமதி கிடையாது. He has got many people, guards to watch, so that no one should come and see what they are doing. அதை யாரும் வந்து பார்க்க கூடாது என்று அதற்கு காவலால நிறைய பேரை வச்சிருக்காங்க. So totally it is covered, even from up you cannot see. மேல இருந்து கூட யாருமே அதை பார்க்க முடியாது, அப்படி மூடி வேலை செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறாங்க. Why? They're all scared of the disaster which is going to come. ஏன் அவங்க இதெல்லாம் செய்யணும்? ஏன்னா வரப்போகிற ஆபத்தை பார்த்து அவர்கள் பயந்து இதை செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க. They shall be protected from these kinds of disasters. இப்படி அவங்க செஞ்சாங்கன்னா ஆபத்து வரும்போது அவங்க பாதுகாப்பாக இருக்கலாம் என்று அவர்கள் நினைத்து இதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். I do not know how can he save himself. ஆனா எனக்கு தெரியல அவர் எப்படி பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் என்று. Spending millions of rupees. கோடி கோடி கணக்கான காசை செலவு செய்து கொண்டு. So my dear people, even in our church, the Lord spoke when I was in Bethel about people will be building these kinds of places. நான் பெத்தேல்ல இருக்கும்போது கூட நம்மளுடைய சபையில ஆண்டவராகிய தேவன் நமக்கு பேசி இருக்கிறார். ஜனங்கள் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை கட்டி கொண்டு இருக்கார்கள் என்று, கட்டுவார்கள் என்று. The same way even the Israelites have done it in Israel. அதே மாதிரி இஸ்ரவேலர்களும் அவங்க இஸ்ரேல் தேசத்துல அவங்க வீட்ல இப்படி ஒரு பாதுகாப்பா இருக்கிற ஒரு அறையை கட்டி கொண்டு வைத்திருக்கிறார்கள். And see, whatever the Lord spoke some years back, it's happening now. ஆண்டவர் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக பேசின எல்லாமே இப்பொழுது நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கிறது. See, none of the prophetical word of the Lord has gone without happening. ஆண்டவர் சொன்ன எந்த ஒரு தீர்க்க தரிசன வார்த்தையும் நிறைவேறாமல் இருந்ததே இல்லை. Might be you did have delayed. அது தாமதமாக இருக்கலாம். But it has started happening. ஆனால் அது நடக்க ஆரம்பித்திருக்கிறது. But who can save himself from the wrath of the Lord? ஆனால் ஆண்டவருடைய கோபாக்கினியில இருந்து யார் அவனை விலக்கி பாதுகாத்து கொள்ள முடியும்? Because everyone have come to a point thinking something is going to happen. ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு மனதிலே ஒரு நினைவு வந்து விட்டது, என்ன ஏதோ ஒன்று நடக்க போகிறது, ஏதோ ஒரு ஆபத்து வரப்போகிறது என்று. Even the first of 2024, there's 23 in 31st meeting and the first meeting. நம்ம சபையில இந்த 2024 நியூ இயர் ஆராதனையில கூட ஆண்டவராகிய தேவன் பேசி இருக்கிறார். நீங்க அதெல்லாம் என் நேச கர்த்தரே, வெளிச்சம் மங்கி இருளாயிடுச்சு, எங்க பார்த்தாலும் இருளா இருக்கும். Everywhere there'll be darkness. எங்க பார்த்தாலும் இருளா இருக்கிறது என்று ஆண்டவர் பேசினார். You cannot see the sky or you cannot see anything. நீங்க வானத்தையோ எதையுமே பார்க்க முடியாது, வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியாது என்று. Oh my dear people, these things have started happening. அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இந்த மாதிரியான காரியங்கள் நடக்க ஆரம்பித்து விட்டது. இருளின் பயங்கரத்திற்கும் பகலில் பறக்கும் அம்புக்கும் இருளில் நடமாடும் கொள்ளை நோய்க்கும் நான் பயப்படவே மாட்டேன். Kendrona Kanyandronia Borabasha Handra Kanyandro. இருளின் பயங்கரத்திற்கும் பகலில் பறக்கும் அம்புக்கும் இருளில் நடமாடும் கொள்ளை நோய்க்கும்
Sotro. Hallelujah, hallelujah. Come on, sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ஆபத்திலும் அவரை நான் நோக்கிக்கோவிடும் வேலாயினா என்னை காப்பவித்தே என் ஆத்துமனேசர் என்னை காப்பவித்தே மற்றும் ரட்சிப்பாரே. காத்திடுவார் உன் பாதங்கள் இடராதபடி So how many people believe the word of God? See, every word from the Lord, it starts happening. Even the last week, the Lord spoke that Satan took the bow. போன வாரம் கூட ஆண்டவராகிய தேவன் பேசினார். சாத்தான் ஏவுவதற்காக அவனுடைய அம்பை அவன் எடுத்திருக்கிறான். நம்மை அடிக்கும்படி அவன் எடுத்திருக்கிறான். So when he took the bow, அவன் அவனுடைய அம்பை எடுத்தபோது there were angels ready to hit the Satan and his weapons. தேவ தூதர்கள் சாத்தானையும் அவனுடைய ஆயுதங்களையும் அடிப்பதற்கு அவர்களும் தயாராக இருந்தார்கள். What happened? The same thing happened. அதே காரியம் தான் நடந்தது. Last Sunday the Lord spoke. போன ஓய்வு நாளிலே ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆண்டவராகிய தேவன் பேசினார். That Sunday night it started. அதே சண்டே நைட்ல இது ஆரம்பிச்சது. Iran said we are going to hit Israel on Tuesday. ஈரான் நாடு என்ன சொன்னாங்கன்னா, இஸ்ரவேல் நாடை நாங்கள் அடிக்க போகிறோம், தாக்க போகிறோம் செவ்வாய்க்கிழமை அன்னைக்கு என்று. டியூஸ்டே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தாக்குதலை செய்ய போறாங்க என்று அறிவித்தார்கள். அவர்கள் இஸ்ரவேல் தேசத்தை நோக்கி அடிக்க போகிறார்கள் என்று. On Sunday the Lord spoke on Sunday. நம்ம சபையில ஆண்டவராகிய தேவன் ஓய்வு நாள்ல என்ன பேசினாரோ same thing started happening. அதேதான் நடக்க ஆரம்பித்தது இரவிலே. You means you are the Israelite. நீங்க தான் அந்த இஸ்ரவேலராக இருந்தீங்கன்னா, so if Israelite gets hit, you are also having the same hit. இஸ்ரவேலர் தேச நாட்டுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு தாக்குதல் இருக்குன்னா உங்களுக்கும் அது இருக்கும். When the Lord speaks in the church, he does not speak to a person. ஆண்டவராகிய தேவன் சபையில பேசும்போது அவர் ஒரு தனி நபர் கிட்ட பேசுறது இல்ல. He speaks for a nation. அவர் ஒரு நாட்டிற்காக தேசத்திற்காக பேசுகிறார். He does not speak for you or for me. அவர் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் மட்டும் பேசாமல் He speaks for the nation. அவர் தேசத்திற்காக பேசுகிறார். When the servant of God starts speaking,
he speaks for the nation. தேவ ஊழியக்காரர் பேச ஆரம்பிக்கும் போது அவர் தேசத்திற்காக பேச ஆரம்பிப்பார். I'm going to say, Iran said that it's going to hit Israel. அப்ப என்ன நடந்துச்சுன்னா அன்னைக்கு நைட்டே ஈரான் வந்து ஒரு அறிவிப்பு சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக நாங்க வந்து தாக்குதல் நடத்த போறோம் டியூஸ்டே அன்னைக்கு என்று. They set places and every rockets were fully surrounded. It was ready for the button to be pressed. அந்த பட்டனை அமுத்துனா எல்லாம் அந்த ஆயுதத்தை எல்லாம் சுத்தி இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக தாக்குறதுக்கு எல்லாமே ரெடியா வச்சிருந்தாங்க. You know what happened? ஆனா என்ன நடந்துச்சு? Iran said that it will hit. ஈரான் நான் தாக்குதல் செய்ய போறோம் என்று சொன்னாங்க. But suddenly something happened to Iran and he did not do anything. ஆனா திடீரென்று ஏதோ ஒன்று நடந்து ஈரான் அந்த தாக்குதலை செய்யல. And the whole night Israelites did not sleep. அந்த முழு இரவும் இஸ்ரவேலர்கள் தூங்காமல் விழித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். They cut off all the GPRS, everything they cut everything. Then only they know which is place. Whole of Israel was cut. அந்த இஸ்ரவேல் தேசம் என்ன பண்ணாங்கன்னா அன்னைக்கு இரவுல அவங்க GPRS சிஸ்டம் எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. Even now also it's cut only. இப்போ வரைக்கும் அது கட் பண்ணி தான் வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா மத்தவங்க அவங்க எங்க இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிக்க. ஏன்னா ஈரான் தேசம் அந்த தாக்குதலை செய்ய போறாங்க என்பதற்காக. When they say about Iran, it's like how Hasa's army was like that. Israel's army is also like that. இது நடக்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது அந்த நாட்களிலே வேத புஸ்தகத்திலே ஆசா ராஜாவின் நாட்களிலே நடந்தது போல இருக்கிறது. See, but these Israelites are very, 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 very talented and very intelligent. ஆனா இந்த இஸ்ரவேலர்களோ மிகவும் ஞானமாக நடந்திருக்கிறார்கள். And it is high knowledge. அது ரொம்ப அதிகமான ஒரு ஞானமாக இருக்கிறது. This knowledge cannot be understood by any Iranian or any nation. இந்த ஞானத்தை பற்றி யாருமே புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறார்கள், எந்த நாடாக இருக்கட்டும் எந்த தேசமாக இருக்கட்டும். See, Iran has aimed everything and it was not able to hit. ஈரான் எல்லாமே தயாரா வச்சிட்டாங்க இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக தாக்குதலை செய்வதற்கு, ஆனா அவங்களால எதுவுமே பண்ண முடியல. Was watching and did not sleep that night. Do you know that? இந்த முழு உலகமே இந்த நடக்கிறது என்ன நடக்கிறது என்று பார்ப்பதற்காக தூங்காமல் விழித்துக் கொண்டிருந்தாங்க. Because this is going to be the third world war. இது மூன்றாம் உலக போராக இருக்க போகிறது என்பதற்காக யாருமே தூங்காம இருந்தாங்க. President has given the nuclear bomb to Iran. அந்த ரஷ்யன் பிரசிடென்ட் என்ன பண்ணிட்டாரு, அந்த நியூக்ளியர் பாம்பை வந்து ஈரானுக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு. And he has given all kinds of weapons for Iran. அந்த ஈரானுக்கு தாக்குதலை செய்வதற்காக எல்லா விதமான ஆயுதங்களையும் தயாரா கொடுத்திருக்கிறாங்க. But the Israelites are very knowledgeable and also cunning. ஆனா இந்த இஸ்ரவேலர்கள் ரொம்ப தந்திரமானவர்களாகவும் ரொம்ப ஞானிகளாகவும் இருக்கிறார்கள். These have a group called Israelites Mossad. இஸ்ரவேலர்கள்ல மொசாட் என்ற ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது. This Mossad are not ordinary people. இந்த கூட்டம் ஒரு சாதாரணமான கூட்டம் இல்லை. This Mossad is, it is full of Iran main base. This Mossads are there. ஈரான் நாட்டுல நிறைய இடங்களிலே இந்த இஸ்ரவேலர் கூட்டம் மொசாட் என்ற கூட்டம்ல இருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க. See, when they want to hit someone, அவங்க ஒருவரை தாக்குதல் செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கும் போது அவங்க இஸ்ரவேலர்களுக்கு அதை சொல்லல. They did not hit from Israel. அவங்க இஸ்ரவேல்ல இருந்து அவங்க அடிக்கல. They hit from Iran. அவங்க ஈரான்ல இருந்தே அவங்கள தாக்குறாங்க. So they are in Iran. அவங்க ஈரான்லயே இருந்துட்டு இதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். The Iranians are slightly afraid. இதனால ஈரானியர்களுக்கு பயம் இருக்கிறது. Because they want to hit and they didn't do that. அவங்க அடிக்கணும்னு நினைச்சாங்கன்னா அவங்களால அதை செய்ய முடியல. In a way, ஏன் தெரியுமா? They are really scared of this Mossad. இந்த மொசாட் என்ற கூட்டத்தை பார்த்து அவங்க ரொம்ப பயப்படுறாங்க. They are very, 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 very dangerous people. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க ரொம்ப ஆபத்தானவர்கள் என்று. So, my dear people, என்னுடைய அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, the whole world is watching Israel. உலகம் முழுவதுமே இஸ்ரவேல் தேசத்தை தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நம்ம இந்தியர்களும் இஸ்ரவேலர்களை பற்றி தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறாங்க. Such a small country with some lakhs of people there, but
No one is able to touch Israel. ரொம்ப சின்ன நாடு, கொஞ்சம் பேர் தான் அங்க வாழ்ந்து கொண்டு இருக்காங்க. ஆனா யாராலையுமே அந்த தேசத்தை Do you தொட think முடியவில்லை. America will be able to fully help Israel? நீங்க நினைக்கிறீங்களா அமெரிக்கா தேசம் முழுமையாக இஸ்ரவேலருக்கு உதவி செய்ய முடியும்? Somewhere is America. He has brought a ship near Israel. அமெரிக்கா தேசம் இங்கே இருக்குது. இஸ்ரவேல் கிட்ட அவங்களுடைய கப்பலை அவங்க கொண்டு To வந்திருக்காங்க. fight for Israel. எதற்காகனா இஸ்ரவேலர்களுக்கு உதவி If an செய்யும்படி. Iranian bomb comes and hits the ship, what will happen? ஆனா அந்த ஈரான் தேசத்துல இருந்து வருகிற பாம் இந்த ஷிப் மேல பட்டுச்சுன்னா அது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. So there's a Lord who's watching over Israel and still protecting his people. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன புரிகிறது என்றால் இஸ்ரவேல் மேல ஒரு ஆண்டவரா, நம்மளுடைய ஆண்டவராகிய தேவன் நோக்கமா And the whole world is telling what Israelites are doing is wrong. They are fighting in Gaza and killing many people. உலகம் முழுவதும் என்ன சொல்றாங்கன்னா இஸ்ரவேல் தேசம் பண்றது தப்பு, காசால நிறைய பேரை கொன்னுட்டு இருக்காங்க, அதனால இவங்க செய்யறது தப்பு என்று சொல்லி கொண்டு இருக்கிறாங்க. You know, Israelites are very keen on capturing a place. இஸ்ரவேலர்கள் ஒரு இடத்தை அதிகரித்துக் கொள்வதற்காக ரொம்ப அவங்க வந்து ஒரு சில காரியங்களை செய்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. அதனால சில மாஸ்க்லயும் அவங்க அழிச்சிருக்காங்க. நிறைய அடிச்சு கீழே தாக்கி இருக்கிறாங்க. Now their main aim is Jehovah Jireh. இப்பொழுது அவங்க ரொம்ப முக்கியமா அதிகரிக்கணும்ன்ற நினைக்கிற Israel is Jehovah Jireh. அந்த இஸ்ரவேலுக்கு அவங்களுடைய முழு திட்டமே அந்த யெகோவா ஈரே என்ற இந்த மவுண்ட் மொரேயாவை எடுக்கணும் என்பதற்காக, அவங்களுக்கு அது வேண்டும் என்பதற்காக, அவங்களுக்கு அது இடம் வேண்டும். Entering inside Gaza to procure that place. ஏன்னா காசாக்குள்ளதான் அந்த இடம் இருக்கு. காசா ஜனங்கள் அந்த இடத்தை அதிகரித்து இருக்கிறனால இவங்க அங்க போயிட்டு அதை எடுக்கணும் என்பதற்காக அந்த இடத்துல ஒரு மாஸ்கும் இருக்கிறது. So they want that place. அதனால அவங்களுக்கு அந்த இடம் வேண்டும். They want to build the temple of God there. அந்த இடத்துல தேவ ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும் என்பதற்காக. Where the same place David's son Solomon built the temple of God. எங்க சாலமோன் ஒரு ஆண்டவருடைய தேவ ஆலயத்தை கட்டினாரோ அதே இடத்துல Solomon built the temple of God. தேவ ஆலயத்தை சாலமோன் எங்க கட்டினார் என்று தெரியுமா? Exactly on Jehovah Jireh. யெகோவா ஈரே என்ற இடத்துல தான். Jehovah Jireh. ஆபிரகாம் அந்த நாட்டில் யெகோவா ஈரே என்று பெயரிட்ட இடத்துல the same place only Solomon built the temple of God. அதே இடத்துல தான் சாலமோன் ராஜா ஆண்டவருடைய ஆலயத்தை கட்டினார். The Romans destroyed. அதற்கு பிறகு என்ன பண்ணாங்க? ஆண்டவருடைய ஆலயத்தை ரோமர்கள் அழித்து போட்டார்கள். So now the Israelites want to build the temple of God in that place. இப்பொழுது இஸ்ரவேலர்கள் மறுபடியும் அந்த இடத்துல தேவ ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும் என்பதற்காக தான் இந்த யுத்தத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். You know, Jesus Christ told one word. இயேசு கிறிஸ்து ஒரு வார்த்தையை சொன்னார். Come on, demolish my temple and I will build it in 3 days. இந்த ஆலயத்தை இடித்து போடுங்க, 3 நாளில் இதை நான் மறுபடியும் கட்டுவேன். But actually the Bible says he said about his body. தேவ வேதத்துல என்ன எழுதி இருக்கிறதுன்னா அவருடைய சரீரத்தை பற்றி தான் அவர் சொன்னார் என்று. But now you have a technology by which you can build a temple in 3 days. ஆனா இப்பொழுதோ நம்மளுடைய டெக்னாலஜி அப்படியாக உயர்ந்து இருக்கிறது. எப்படின்னா ஒரு இடத்தை 3 நாள்ல கட்டலாம். And all the materials to build the temple of God is already been gathered and they have kept it ready to build the temple of God. தேவ ஆலயத்தை கட்டுவதற்காக வேண்டிய பொருட்கள் எல்லாமே அவங்க ஏற்கனவே தயாரா வைத்திருக்கிறார்கள். You know, the great courage Israelites have because God is with them. இஸ்ரவேலர்களுக்கு எப்படி இப்படி ஒரு தைரியமாக செய்கிற காரியங்கள் நடக்கிறது என்றால் தேவனாகிய ஆண்டவர் அவர்களோடு இருக்கிறபடியாலே. தேவன் அவர்களோடு இருக்கிறார். Because God is with them. தேவன் அவர்களோடு கூட இருக்கிறபடியாலே they get full courage from the Lord. இதை செய்வதற்கு அவர்களுக்கு அதிக தைரியம் இருக்கிறது. Why pastor you are speaking all this? ஏன் பாஸ்டர் இதெல்லாம் எங்க கிட்ட சொல்லி கொண்டு இருக்கீங்க? If you do not know all these things, you are not fit to say that you are a Christian. நீங்க இதெல்லாம் தெரியாம இருந்தீங்கன்னா கிறிஸ்துவன் என்று சொல்வதிலே ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. If anyone comes and asks you something, you should be able to say.
யாராச்சும் ஏன் இஸ்ரவேலர்கள் இப்படி செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க என்று கேட்டா உங்களுக்கு சொல்றதற்கு தெரியணும். So according to the word of the Lord spoke last week, and if you take the bow, and I will also take the bow, and I demolish you. போன வாரம் நம்ம சபையில் ஆண்டவராகிய தேவன் பேசினார், நீ உன்னுடைய அம்பை எடுக்க ஏவுவதற்காக எடுத்தனா தேவ தூதர்களும் எடுப்பார்கள் உனக்கு விரோதமாக என்று பேசினார். So this is what has stopped Iran, but anytime Iran can strike. இதுதான் அந்த தாக்குதலை நிறுத்தினதற்காக காரணமாக இருக்கிறது. ஆனா மறுபடியும் இது எப்போ வேணாலும் தொடங்கலாம். Anytime anything can happen. எந்த நேரத்துல எது வேணா நடக்கலாம். You have to be very cautious and you have to pray for the peace of Jerusalem. இப்பொழுது நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை என்னன்னா, நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா அந்த எருசலேமின் சமாதானத்துக்காக ஜெபம் செய்ய வேண்டும். You have to pray. எருசலேமின் சமாதானத்துக்காக நீங்க நாட வேண்டும். நீங்க ஜெபிக்க வேண்டும். You have to pray for Israelites. That's not the goal. இஸ்ரவேலர்களுக்காக ஜெபிப்பது உங்களுடைய கடமையாக இருக்கிறது. இந்த உலகத்தின் ஜனங்கள் சொல்லலாம் இஸ்ரவேலர்கள் செய்கிறது ரொம்ப தவறு என்று. But they want to build the temple of God. ஆனா அவர்கள் ஆண்டவருடைய ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும் என்பதற்காக இதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். In the Bible it's written they will build the temple, rebuild the temple of God. அவர்கள் தேவ ஆலயத்தை கட்டுவார்கள் என்று எழுதி இருக்கிறது வேதத்திலே. வெளிப்பாடின் புத்தகத்திலே எழுதி இருக்கிறது இந்த மாதிரி தேவ ஆலயத்தை கட்டுவார்கள். Every prophetic act written in the Bible is started to be fulfilled. இப்படி பைபிள்ல எழுதி இருக்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களும் நடக்க ஆரம்பித்திருக்கிறது. And the time Jesus Christ is going to come is also very near. இயேசு கிறிஸ்து வரப்போகிற நாளானது ரொம்ப சமீபமாக இருக்கிறது. Because you see the floods, the earthquakes, the slides of the hills, mountains, and all these things. By these things we can say Jesus Christ is very near. எப்படி நம்ம சொல்லுகிறோம் என்றால், இப்பொழுது நடக்கிற காரியங்கள், வெள்ளங்கள் வருது, மலைச்சரிவு வருது, நம்ம பாக்குறது எல்லாமே இப்படிதான் இருக்கும்போது நமக்கு தெரியுது இயேசு கிறிஸ்து வரப்போகிற நாள் ரொம்ப சமீபமாக இருக்கிறது என்று. And terrible days are going to come very fast. கொடூரமான நாட்கள் ரொம்ப கிட்ட வரப்போகிறது. Maybe these weeks also might be dangerous. வரப்போகிற வாரங்கள் கூட ரொம்ப ஆபத்தாக இருக்கலாம். So I feel that we should pray. எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும். So I feel that we should pray on 15th in Budur. நம்ம பூதூர்ல ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி நம்ம ஜெபிக்கணும். I think we should come together and pray. நம்ம ஒன்று கூடி நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும். It is not a force. இது கட்டாயம் இல்லை. But I just say we should pray. ஆனா நான் சொல்றேன் நம்ம ஜெபிக்கணும், அது நம்ம கடமையாக இருக்கிறது. August 15th might be, I do not know about you whether you have leave or not. I do not know if it is possible for you. Come to Budur on 15th. ஆகஸ்ட் 15th உங்களுக்கு லீவா வேலையான்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா உங்களால முடியும் என்றால் நீங்க பூதூருக்கு வர வேண்டும். Let us do what we can do, what we can do and what we ought to do. நம்ம செய்ய வேண்டியதை, நம்மளால செய்ய முடிஞ்சதை நாம் செய்வோமாக. I think 15th not in Bethel, not in Alamadi, but in Budur. ஆகஸ்ட் 15 பெத்தேல்ல இல்ல, அலமாதில இல்ல, பூதூர்ல நடக்க போகுது. Oh pastor, I have many works, how can I come, you might say. பாஸ்டர் எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு, என்னால வர முடியாது என்று நீங்க சொல்லலாம். So I am saying it's not a force. அதனால தான் நான் சொல்றேன் இது கட்டாயம் இல்லை. Whoever is able, whoever can come, can come. யாரெல்லாம் வர முடியுமோ கண்டிப்பா வாங்க. Let us pray for the land of Israel. நம்ம இஸ்ரவேலுக்காக ஜெபிப்போம். Let us pray for our families. நம்ம அவங்க குடும்பங்களுக்காக ஜெபிப்போம். Let us pray with all our heart. நம்ம முழு இருதயத்தோட ஜெபிப்போம். So I will be able to come to Budur on 14th night. My dear people, என்னுடைய அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே,